अरे कुछ नहीं यार, खांसी है कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ यार, ये मौसम ही कुछ अजीब सा चल रहा है। कभी गर्मी लगती है तो कभी अचानक से बारिश होने लगती है। अब क्या ही करे। बात तो सही है यार तुम्हारी, ये सब खराब मौसम की वजह से ही हो रहा है। खैर, दवाई ली तुमने? हाँ, दवाई ली तो थी मेडिकल से। चलो अच्छा है, इतना सीरियस भी क्या लेना। मौसम की वजह से तुम बीमार हो, कुछ ही दिनों में अपने आप सही हो जाओगी। हाय नूर, हाय सुमन, कैसे हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बस मौसम की वजह से थोड़ी हेल्थ खराब है। क्या हुआ सुमन, तुम ठीक तो हो ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मौसम ही कुछ अजीब सा चल रहा है, इसलिए थोड़ी खांसी और जुकाम है। हाँ अलीशा, देखना तुम, कुछ ही दिनों में सुमन ठीक हो जाएगी। तुमने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, मैंने नज़दीकी मेडिकल से दवाई ले ली है। कुछ ही दिन में मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। अरे हाँ अलीशा, सुमन ने बताया कि उसने नजदीकी मेडिकल से दवाई ले ली है और मौसम ही ऐसा है, तो क्या करे अब। सिर्फ मौसम ही नहीं, माहौल भी कहाँ ठीक है। क्या हुआ अलीशा, इतना सीरियस होकर क्यों बोल रही हो? तो क्या करूँ, पिछले कुछ दिनों से समाचार में बता रहे हैं कि कोविड के नए नए वेरिएंट आए हैं, जैसे कि H3N2, XBB, पता नहीं नाम भी ऐसे है, कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या? मुझे तो सच में नहीं पता था इसके बारे में। सच में? मुझे तो ऐसी कोई वेरिएंट के बारे में पता ही नहीं। मैंने कुछ दिनों पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कोरोना की वजह से एक 13 साल की बच्ची की मौत हो गई और कोरोना के केस में भी बढ़ोतरी हुई है। गॉड यार, ये क्यों किसी न किसी तरह वापस आता रहता है अलग अलग रूप लेकर। हद है यार, कोविड का नामो निशान कब खत्म होगा हमारी लाइफ से। जरूर खत्म होगा, अपनी सेफ्टी रखो। और हाँ सुमन, तू आज ही जाकर डॉक्टर को दिखा और सारे रिपोर्ट्स करवा। हाँ सुमन, अलीसा सही कह रही है, एक बार जाके डॉक्टर को दिखा दो। मुझे आशा है कि सब नॉर्मल ही होगा। हाँ यार अलीशा, मैं आज ही जाके अपना टेस्ट कराती हूँ। और थैंक यू, तूने इतनी बड़ी बात बताई, नहीं तो मैं इस वायरल को हल्के में ले जाती और शायद और बीमार पड़ जाती। अरे ये तो मेरा फर्ज है। तुम लोग भी दिन में समाचार पढ़ लिया करो ताकि तुम्हें भी पता रहे कि शहर में क्या चल रहा है। बिल्कुल, आगे से ध्यान रखूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ। बाय अलीशा, बाय नूर। बाय गाइस। बाय। તો શ્રોતા મિત્રો, શું લાગી રહ્યું છે તમને નૂર, અલીશા અને સુમનની વાતો સાંભળીને? શું લાગે છે આજે આપણે કયા ટોપિક ઉપર વાત કરવાના છીએ? તો શ્રોતા મિત્રો, મને ખબર છે તમારા બધાના મનમાં ઘણા બધા સવાલો હશે, હે ને? કે અચાનક આ નૂર, અલીશા અને સુમનની વચ્ચે કોરોનાની વાત કેમ થઈ હશે? આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે વર્ષ 2020માં કોરોનાએ વિશ્વમાં કઈ રીતે તબાહી મચાવી હતી. કેટલાય લોકોએ પોતાના ખોવી દીધા, કેટલાય લોકોના સપના તૂટી ગયા. પરિસ્થિતિ એ હદ સુધી ખરાબ થઈ હતી કે સ્મશાન અને કબ્રસ્તાનમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે પણ વેઇટિંગમાં રહેવું પડ્યું હતું. એટલો ખરાબ સમય હતો કે વાત કરતા પણ આજે દુઃખભર્યા દિવસો યાદ આવી જતા હશે, હે ને? રેડિયો નજરિયા 107.8 આવાજ અમારી પર તમે સાંભળી રહ્યા છો કાર્યક્રમ સ્વાસ્થ્ય સંકલ્પ એપિસોડ 6 અને હું છું તમારી સાથે તમારી દોસ્ત મયુરી. તો શ્રોતા મિત્રો, આજના કાર્યક્રમમાં આપણે વાત કરવાના છે વાયરલ ફ્લૂ અને કોવિડનું વેરિયન્ટ. હવે કદાચ તમને એમ થયું હશે, આ શું? આ ક્યારે આવ્યું? ક્યાં સુધી કોરોના આવા નવા નવા સ્વરૂપ ધારણ કરતો રહેશે? થોડા દિવસ પહેલાની વાત છે. મને પણ નહોતી ખબર કે કોરોનાનો ખતરો પાછો મંડરાઈ રહ્યો છે. જ્યારે સમાચારમાં જોયું કે કઈ રીતે કોવિડ નવા નવા સ્વરૂપ લઈને આપણી વચ્ચે આવતો રહેતો હોય છે, જેના કેસમાં ધીરે ધીરે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને પાછું વાયરલ ફ્લૂ પણ ચાલી રહ્યું છે, તો મને એમ થયું લાવને હું મારી આસપાસ અને મને સાંભળતા લોકો માટે આ કાર્યક્રમ કરું. તો બસ શ્રોતા મિત્રો, મને તો તમારી બહુ ચિંતા, હા, અને તમારે પણ પોતાનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને તમારી હેલ્થને લઈને કોઈ પણ બેદરકારી નથી રાખવાની. મારી વાતો તો ચાલતી જ રહેશે, પણ ચાલો જનતાથી સાંભળીએ કે શું તેમને આ નવા વાયરસ વિશે ખબર છે ખરી? તો આવો સાંભળીએ જનતાનો અવાજ. તારું નામ શું છે? રાધા રમણભાઈ ખટીક.
હાલમાં જે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ આવ્યો છે, શું તમને તેના વિશે માહિતી છે? થોડી છે કે આ શરદી ને ખાંસી બહુ થાય ને તો એકદમ કે આમ બધાને ચેપ બી લાગી શકે છે અને એનાથી આમ બહુ જ શ્વાસ ના લેવાય, એટલે કે તરત જ ત્યાં માણસને આમ ઠંડી ચડે અને ત્યાં જ એવી રીતે થઈ જાય છે, ટપકી જાય છે ને એવું જાણવા મળ્યું છે. પહેલાંનું તો આપણને બધા છે એ રીતે ખબર જ છે બધાને. વિમલાબેન પરેશભાઈ ચંદેલ. હાલમાં જે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ આવ્યો છે, શું તમને તેના વિશે જાણકારી છે? ના, હજુ તો નથી. મારું નામ શું છે? મંજુબેન. હાલમાં જે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ આવ્યો છે, શું તમને તેના વિશે જાણકારી છે? હા, શું જાણકારી છે? પહેલાં જે કોરોના આવ્યો હતો પહેલી બીજી લહેરનું, એના કરતાં આ ડબલ ઘાતક છે ને જેને પહેલો બીજો ડોઝ લીધો હોય કોરોનાનો એને પણ થઈ શકે છે, એટલે માસ્ક તો પહેરવું જરૂરી જ છે. નામ શું છે? દક્ષાબેન શૈલેષભાઈ સોલંકી. હાલ જે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ આવ્યો છે, તો શું તમને તેના વિશે માહિતી છે? ના. નામ શું છે? મારું નામ દાતણિયા મધુબેન છે. હાલ જે કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ આવ્યો છે, તો શું તમને તેના વિશે માહિતી છે? ટીવીમાં આપે છે કંઈ અમને કશી ખાસ ધ્યાન નથી. जैसे जिंदगी का हर लम्हा हमें कुछ सिखाता है, वो कोरोना काल ने भी हमें कुछ सिखाया है. कैद में रहने की तकलीफ जानवर की शायद अब इंसान समझ पाया है. कहीं एक के लिए पूरे मोहल्ले ने दुआ में हाथ उठाया है, तो कहीं कुछ ने अपनों की लाशों को भी ठुकराया है. कहीं कोई सैकड़ों मील पैदल ही घर लौट आया है, तो कहीं गाड़ियां भरकर भूखों को खाना बंटवाया है. कहीं घंटी, कहीं थाली, कहीं शंख का नाद सुनाया है. ऐसे ही हमने घरों से कोरोना वीरों का हौसला बढ़ाया है. अंधकार में प्रकाश के लिए हमने दीप जलाया है. मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, यही हमने जताया है. અમારા પ્રિય શ્રોતાઓનું બ્રેક પછી સ્વાગત છે કાર્યક્રમ સ્વાસ્થ્ય સંકલ્પમાં, અને તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો નજરિયા 107.8 આવાજ અમારી તમારી દોસ્ત મયુરીની સાથે. તો શ્રોતા મિત્રો, હમણાંથી ફરી પાછો કોરોનાનો ખતરો પાછો મંડરાઈ રહ્યો છે અને સાથે સાથે પાછું વાયરલ ફ્લૂ પણ વધી રહ્યું છે. તો તેવા સમયે શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, કઈ રીતે સાવચેતીઓ અને સાવધાનીઓ રાખવી જોઈએ, આ બધી માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે એક્સપર્ટ. તો ચાલો વાત કરીએ ડૉક્ટર હર્ષા સાથે. સૌપ્રથમ તો અમારા શ્રોતાઓને તમારો પરિચય આપો. ડોક્ટર હર્ષા રાજપૂત અને આયુર્વેદિક ડોક્ટર છું અને અમદાવાદમાં છેલ્લા 4.5 વર્ષથી ઓલમોસ્ટ 5 વર્ષ જેવું થવાયું પ્રેક્ટિસ કરું છું. સૌથી પહેલા તો અમારા શ્રોતાઓને એ માહિતી આપો કે હાલ કોરોના અને વાયરલને લઈને શું માહોલ ચાલી રહ્યો છે. હમણાંથી થોડા કોરોનાના કેસીસમાં વધારો થયો છે, ધીરે થોડું વધે છે. છેલ્લા લગભગ 2 મહિનાથી વાયરલ ચાલી રહ્યું છે અને વાયરલના કેસમાં એવું છે કે દવાઓ જલ્દી અસર કરતી નથી અને થોડોક ટાઈમ લાગે છે, 15-20 દિવસ જેવું, મહિના જેવું દવાઓ ચાલુ રહેતી હોય છે એની અંદર. વાયરલ ઇન્ફેક્શન અને કોરોના વચ્ચે શું તફાવત છે ને બંનેના લક્ષણમાં કઈ રીતે ફરક છે? કોરોના તો બધાને ખબર જ છે કે શું હતું, શું નહીં, કેટલું હતું. વાયરલમાં એવું છે કે જનરલી ખાંસી વધારે હોય, પછી તાવ આવી જાય છે અને શરદી રહે છે. અને ખાંસીમાં કેવું છે કે કોઈ ખાંસી થોડો વધારે ટાઈમ સુધી રહે છે અને કેટલાકને કફ વાળી ખાંસી બી રહેતી હોય છે. એમાં એવું છે કે 15-20 દિવસ સુધી એમનું આમ ચાલતું હોય છે વાયરલની અંદર. અને મેડિસિન ને બધું આપણે આપીએ ને તો પહેલા સ્ટાર્ટિંગના 5 દિવસ તો બહુ ઓછી અસર આવે છે, ધીરે મેડિસિનની અસર આવે છે અને પછી સારું થાય છે. આ વાયરલ અને કોવિડના વધતા કેસ કેટલા ગંભીર છે અને ઘણા લોકો વાયરલનો મોટા પ્રમાણમાં શિકાર બની રહ્યા છે, તેમને લઈને શું કહેશો? વાયરલમાં કેવું છે કે હમણાં જનરલી આપણે લોકો કેવું સાફ રહેતા ના હોય, પાણી બી ગમે તેવું પી લેતા હોઈએ અને આપણે ધ્યાન ના રાખીએ, એના લીધે વાયરલ થઈ જાય. પ્લસ વાતાવરણમાં બી હમણાં એટલો ફેર થયો છે ને, ગમે ત્યારે વરસાદ આવી જાય છે અને ગમે ત્યારે વાતાવરણ ચેન્જ થઈ જાય છે, એટલે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ બી થોડો ઘણો વધી ગયો છે. એટલે આપણે ધ્યાન ના રાખીએ ને એના લીધે વધારે તકલીફ થાય છે. એટલે થોડુંક આપણે ધ્યાન રાખીએ ને તો આગળ આપણને ઇશ્યુ ના થાય. આપણે થોડા વ્યવસ્થિત રહીએ, થોડું આપણે ખોરાકમાં ધ્યાન રાખીએ, કારણ કે જનરલી હમણાં કેવું છે કે ફાસ્ટ ફૂડ અને બહારનું બહુ ખાતા હોય છે લોકો, તો એના લીધે બી ઘણી તકલીફ થાય છે. ધ્યાન ના રાખીએ એટલે તકલીફ તો રહેવાની.
અને આમાં કેવું છે કે વાયરલમાં ખાસા ટાઈમ સુધી ચાલ્યા કરે છે, અસર જલ્દી આવતી નથી. અને ઘણી વખત પેશન્ટ શું કરતા હોય કે દવાઓ વ્યવસ્થિત લેતા ના હોય, વચ્ચે દવાઓનો કોર્સ મૂકી દે, એમ કે ના ભાઈ ચલો. ઘણી વખત પેશન્ટ પોતે ડોક્ટર બનવાનું ટ્રાય કરતા હોય છે કે ભાઈ હા હું આટલી દવા લઈ લઈશ તો મને મટી જશે, કે પછી આપણે ફાર્મસી સ્ટોર ઉપર ગમે ત્યારે જઈને કે મને થોડુંક શરદી ખાંસી છે તો મને દવા આપો તો મને મટી જશે. જનરલી પેશન્ટ ડોક્ટર જોડે જવાનું આમ ટાળતા હોય છે. તો બની શકે એટલું ડોક્ટર જોડે જઈને પોતાનું વ્યવસ્થિત નિદાન થવું જરૂરી છે આની અંદર, કારણ કે શું છે કે વાયરલ હોઈ શકે, કોવિડ હોઈ શકે અને ફ્લૂના કેસીસ પણ હમણાં વધ્યા છે, એટલે ફ્લૂ પણ હોઈ શકે. એટલે તમે જ્યાં સુધી ડોક્ટર જોડે નહીં જાઓ ને ત્યાં સુધી તમને શું છે એ તમને ખ્યાલ નહીં આવે. એમના જે બી સિમ્ટમ્સ છે ને એમાં ખાસ એટલો ડિફરન્સ નથી. તાવ આવે છે, શરદી થાય છે, ખાંસી થાય છે, ગળામાં દુખાવો થાય છે, કાકડા ફૂલી જાય છે, શરીરમાં દુખાવો થાય છે, અશક્તિ થાય છે, આવું બધું થાય છે. ઘણી વખત તમારે રિપોર્ટ્સ કરાવવા પડે, બ્લડ રિપોર્ટમાં શું આવે છે શું નથી આવતું એ પ્રમાણે દવાઓ થાય, અને એના માટે જ ડોક્ટરની જરૂર હોતી હોય છે. એટલા માટે પેશન્ટને થોડુંક ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે, અને ખાલી પોતે જાતે ગમે ત્યાંથી દવા લીધા વગર ડોક્ટર જોડે જઈને વ્યવસ્થિત નિદાન કરીને દવા લેવાની જરૂર છે. સાવચેતી તો દર વખતે રાખવાની જરૂર છે. હવે આમાં કેવું હોય કે જનરલી જે પણ વાયરસ આવતા હોય ને એ પછી કેવું થઈ જાય કે સિઝનલ થઈ જાય, અને કોરોનામાં પણ હવે આપણને જોવા જઈએ તો સિઝનલ જ થાય છે કે એક પીરિયડ આવે છે કે આટલાથી આટલો સમયગાળો છે કે જેમાં કોરોનાના કેસીસ વધવાના ચાલુ થાય છે, એ પછી કન્ટિન્યુ ચાલુ રહે છે. અને દર વર્ષે આવું થાય છે જ્યારથી આ સ્ટાર્ટ થયું છે ત્યારે. પણ જે પાછળનો જે સમયગાળો હતો ને, જે આપણે કાઢ્યો જ્યારે કોવિડ ફર્સ્ટ વેવ આવી, સેકન્ડ વેવ, થર્ડ વેવ, એમાં થોડુંક વધારે નુકસાન પેશન્ટ્સને થતું હતું. પણ આપણને જે સૌથી મોટો ફાયદો થયો છે ને એ વેક્સિનનો થયો છે કે આપણે વેક્સિન લીધી ને એના લીધે ઇમ્યુનિટી વધી છે. અને ઇમ્યુનિટીના લીધે અત્યારે એવું આપણે ન કહી શકીએ કે પેશન્ટને બહુ વધારે પ્રમાણમાં નુકસાન થાય કે કદાચ કોઈકની ડેથ થઈ શકે કે એવું કશું આપણે હાલ, કારણ કે અત્યારે શું છે કે ઇમ્યુનિટી પ્લસ દવાઓ પ્લસ ડોક્ટરના સચોટ નિદાન સાથે આપણને એટલું નુકસાન નથી થતું, એટલી જાનહાનિ નથી થતી. એટલે એમાં એટલું પેલું એ નથી. અત્યારે પણ આપણે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે જેને બી 2 આગળ વેક્સિનના ડોઝ લઈ લીધા છે ને એ લોકોને હજુ બુસ્ટર ડોઝ લેવાનો બાકી છે. તો જેને પણ બુસ્ટર ડોઝ લેવાનો બાકી હોય ને તો સૌથી પહેલા આપણે એ કામ કરવું કે આપણે જ્યારે કેવું હોય કે વેક્સિન તમારે લેતા હોઈએ ને ત્યારે તમારે કંઈ હોવું ના જોઈએ તમારા બોડીમાં, કે તાવ આવે છે કે કશું એવું હોવું ના જોઈએ. તમે સલામત હોય, તમારામાં કોઈ પણ બોડીલી તમને કોઈ નુકસાન ના હોય, જેમ કે શરદી છે, ખાંસી છે, એવું કશું ના હોય, અને તમે સ્વસ્થ હો ને ત્યારે એક બુસ્ટર ડોઝ લઈ લેવાની જરૂર છે. વેક્સિન પ્રિવેન્શન છે કે તમને આગળ જતા કંઈ ન થાય, અને કદાચ જો કોવિડ તમને થાય તો એટલું નુકસાન તમને ના કરે કાં તો જાનહાનિ ન થાય, એના માટે વેક્સિન હતી. જો કે બધાએ વેક્સિન લીધી છે, 2 વેક્સિનના ડોઝ તો બધાએ જ લઈ લીધા છે ઓલમોસ્ટ, પણ ઘણાને બુસ્ટર ડોઝ હજુ બાકી છે. તો બુસ્ટર ડોઝ એક લેવાની જરૂર છે. તો જેને બી બાકી હોય એને બુસ્ટર ડોઝ લઈ લેવો જોઈએ. જે પણ શ્રોતાઓ રેડિયોમાં તમારો અવાજ સાંભળી રહ્યા છે તેમને શું મેસેજ આપવા માંગશો? બસ તેમને હું એક જ મેસેજ આપીશ કે આપણે જો સ્વસ્થ રહીશું ને તો સારું રહેશે, કારણ કે ખાસા પાછળના કેટલાય વર્ષોમાં આપણે ઘણું બધું જોયું છે. કોવિડ સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ હતી, અને હજુ પણ ફ્લૂના કેસીસ ને એવું બધું વધી રહ્યું છે. એટલે આપણે થોડુંક ધ્યાન રાખીએ. જનરલી ઘણી વખત કેવું થાય છે કે આપણી બેદરકારીના લીધે ઘણી વખત આપણને નુકસાન થતું હોય છે. આપણને ખાલી નહીં, આપણા લીધે સામેવાળાને પણ નુકસાન થતું હોય છે. એટલે થોડુંક આપણે ધ્યાન રાખીએ, થોડા આપણે સેફ રહીએ, આપણે પણ રહીએ, આપણા ફેમિલીને પણ રાખીએ અને સમાજને પણ સેફ રાખીએ. તો સાંભળ્યું શ્રોતા મિત્રો, કઈ રીતે ડૉક્ટર હર્ષાએ આપણને જણાવ્યું કે જે વાયરલ ફ્લૂ ચાલી રહ્યો છે અને કોવિડના કેસોમાં થોડો વધારો થઈ રહ્યો છે, તેને લઈને કઈ રીતે સાવધાનીઓ રાખવી, કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવો વગેરે વગેરે. તો શ્રોતા મિત્રો, મને આશા છે કે આજનો કાર્યક્રમ આપને પસંદ આવ્યો હશે. તો ફરી મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે અને એક નવા કાર્યક્રમ સાથે. ત્યાં સુધી સાંભળતા રહો રેડિયો નજરિયા 107.8, આવાજ અમારી, તમારી દોસ્ત મયુરીની સાથે.